तमीज पर लुगत की तबीन तवी और तफसीर तवी और कल तमीज त मुमय्यज़ वही तमीज त मुमय्यज़ वही हिंदी 20 मा सर शल दिरहमन रुपई दे दिरहमन दे 20 पजात की चिकन निभाव है लरिको मा सर शल दिरहमन हिंदी 20 कलमन हिंदी 20 किताबन न तमीज त मुमय्यज़ वही और द तमीज लो माना तफसीर और तबीन दे और पे इस्तिलाह की हुआ नकीरतुन दा नकीरदा तुज़करो छिदा बदिक्र कीगी बाद मिक़दार पस्त मिक़दार नकीरतुन शुरू हुई न पजाअनी रजुलन ए ज़ैदुन की इख्तिराज़ रागे मोतरिज़ हुई जानी रजुलन ए ज़ैदुन दे ज़ैदुनम चिकम ननो अगर तमीज रा वस्तु जानी रजुलन कम का मुतनो कम सले रागले ले न ए ज़ैदुन मुंता तमीज रा वस्तु चले का ज़ैद रागले ले लेकिन ज़ैद हमारे फदा न वो तो तमीज बना के रवि न किरतुन पटकी सरा द जानी रजुलन ए ज़ैदुन दा ए ज़ैदुन ते वो तो एक तो चे ज़ैदुनम रफद बहाम रा वली लेकिन ए ज़ैदुन मारे फदा और तमीज के दा जरूरी दा चाह बना के रवि और दा बना के रवली भी जगह मकसद दा तमीज न रफद बहाम दा और दा पना केरी सर हासिलेगी न मारिफे ता ज़रूरत है दा पना केरी सर हासिलेगी न मारिफे ता ज़रूरत है और दा से न केरा तुज़करो चिदा बदिक्र कीगी बाद मिक़दार पस्त मिक़दार ना मकादीर पिंजदी मकादीर सूदी पिंज यो अदद और बल वजन और बल केल और बल ज़िरा और बल क़ियास दा पिंदा मकादीर दी यो अदद दे लका यो द्वा द्री दा मिक़दार दे और बल वजन दे 2 सेरा और 3 सेरा और बल केल ले 2 गुंडी 3 गुंडी यो सा 2 सा दा केल ले और यो ज़िरा दे चो शे पगज बाने गज अलका दा 10 कदर है दा 10 फुटा दे और यो क़ियास दे क़ियास अला तमरती मिसलुहा ज़बदन पर कजूरी द पासा द कजूरी मरा कुछ दाचे तालिब तौर कर असम सबक नहीं कर चो तालिब ते द कजूरी उमरा कुछ मियो ने करी और तालिब तौर के नो कजूरा गर्म दा और खुश्क दा और कुछ दा यखो तर्दी नो खुश्क और गर्म दया हो तर सर मिलावशी नो कुश्तती जोड़शी न बिजली 2 तार न दे और गरम और बल न बिजली ते जोड़शी दे हवा दर कई न चिर तालिब तक कजूरे बरले पे और तक कुछ चोली अब्दुल कहार तो सारा ने और तक कीन है 10 जबरदस्त दिमाग में ची हद सेवा न अला तमरत मिसलुहा तो कजूरे न कजूरे उमरा सुमरा चे कजूरे न कजूरे उमरा बरा कुछ यन दागी पर मसाहत और क़ियास माने दागी पर मसाहत और क़ियास माने दी पिंजों का चिकंदन मिक़दार हुई पंजंद जाने मन तो मकादीर राशनास शायर हुई पंजंद यारे मन तो मकादीर राशनास पिंजरी रमायारा मकादीर पे जना केलस्तो वज़्नो अद्दो ज़िराअस्तो हम क़ियास याद मुको पंजंद यारे मन तो मकादीर राशनास पंजंद यारे मन तो मकादीर राशनास केलस्तो वज़्नो अद्दो ज़िराअस्तो हम क़ियास ज़िराअस्तो हम क़ियास याद मुको मुड़ी कुलो पंजंद यारे मन पंजंद पंज अंद असल के पंजंद यारे मन तो मकादीर राशनास हुआ पंजंद पंजंद यारे मन तो मकादीर राशनास केलस्तो वज़्नो अद्दो केलस्तो वज़्नो अद्दो अद माना अदद केलस्तो वज़्नो अद्दो ज़िराअस्तो हम क़ियास ज़िरा अदस्त हुई और क़ियास ये शेद बन सरा बराबर के दा पिंदा मकादीर दी पिंदा मकादीर तासूलिकल पंजंद यारे मन मकादीर राशना शाबाश है केलस्तो वज़्नो अद्दो ज़िराअस्तो शाबाश तासूलिकल
یو پاتې هغه ولیکه څه پاتې دی کیلست وزن عدو زراعست هم قیاس تاسو ولیکل په دورې وایه واورئ هلکه پنجم دیار من مقادیر را تناس کی لست وزن عدو زراعست هم قیاس شاباش ټیک ته ولیکل ټول ولیکلو که نه ها جی او یاد کړئ دا پنځه مقادیر دي التمیز هو نکرة نکره چې وي نو جاءني رجل اے زیدن کہ دا اے زیدن تے ہوا تو دے اگر کرف دے بامرا ولی لیکن نا معرفہ دا تذکرو کہ دا با ذکر کی بعد مقدار پست مقدارنا او دا مقدار ستوئی من عدد دا بیان دا مقدار دا من بیانیه دا چاگا عددی لکا عندی 20 درہمن دا درہمن تمیز دے و نکرہ درہمن تمیز دے و نکرہ او دا دا مقدار نرستم ذکر کو چاگا عدد دے ما سر شل نشلو کی ابحام دے شل سر روپی عندي 20 قلما عندي 20 كتابا ہر اسم نکرہ چھ ذکر کی اور اگر مخکینی عدد اگر ابحام چکم نمر قرآن کے مرادی انی رأيت 11 کوکبا انی رأيت 11 مالی دلی یولس کوکبا ستوری کوکبا تمیز دے نکرہ قرآن مجید کے بل غرالی ان عدت الشہور عند اللہ میاشت شمارو دا اللہ تعالیٰ پنید بانی 12 شہرا 12 میاشت شہران دا غینا تمیز دے او کیلن یا دا برازی دا کیلنا پس راغلے عندی ساون ما سر یو سا دی سا سمنن غڑی ما سر یو سا غڑی دی یو سا دونیم سے رہی سا یو پیمانه ده دلته کې پیمانه څنګه دلته دی پاکستان کې چلته پیمانه شته صدی دا خدای انصاف داره دا ټول غوړي د ډبي چې کوم دي دا خو تللی دي هلکه د غوړو یو ډبی راکړه د هغې خاص ډبي یو ټیم راکړه هغه پیمانه کې پراتي دا نه چې تا ته تلي دا ډېر ټماټر په ټوکرو کې راغلي او ډیر سوزونه په ډبو کې دغه سره راغلي باقاعده لکه دا ډبی په څو دی د هغه د هغې لپاره خاص مقدار وي کابل نه چې د انګور راځي په کریټونو کې راځي هغه د هغې لپاره خاص مقدار دی دا څه نه چې دا څو سیره دی لکه کریټ په څو دی دا د هغې پیمانه ده دا د هغې په مدینه منورو کې غنم په تول نه خرڅېږي په پیمانه خرڅېږي د لرګي یو پیمانه وي مونږ چې هلته کړو نو په 9 ریاله به مو یو پیمانه راغله هغې کې تقریبا چې کوم دی نه 9 سیره غنم به بس راوادارول او داسې لاس له پرې وګرځولو په هغې سر د پاس چې بلکل برابر شي هغه یې تا ته راواړولو دې ته وایي کیل دې ته پیمانه ویله کېدی شي هلکه غونډې زمونږ دی که په غونډو باندې څیزونه خرڅېږي یا بورو کې هلکه دا بورۍ پسو ده دې ته کیل وایي کیل معنی یو شی پیمانه کول کاله یکیلو کیلا او کالوهم قرآن مجید کې راځي او وزن یا وزنی پتل باندې یو شی تلی عندي منوان ما سره 2 سیره دي څه تا سره 2 سیره څه دي ټماټر دي که طالبانې دي نو عندي منوان ټماټر ته عربۍ کې څه وایي طماطم عندي منوان طماطم ما سره 2 سیره ټماټر دي او کالوګان بیا وسوي عندي منوان بطاطیس مثلا بطاطیس تی پوٹیٹو نے اس طرح عربی لفظ بطاطیس مثلا بطاطیس تی وعلى كل حال دیتا وزن وی او مساحت یا چکمدنو مساحتی یو سڑے وی عندی جریبان برن ما سر 2 جریب غنیم دی 2 جریب مساحت تے پفیتا بانی سڑے گا او غیر ذالک یا ما سوا د دین مما فيه ابهام لك مقياس على التمرة مثلها زبدا فکجوره د کجورو مرکوچ فکجوره باندې حال د چې مدینه کې د چا مېلمانه شنو کله نه کله کجوري بدل تراو باسي
او د هغې د میز نه به یې هډوکې ایستې او د کوچ نه به یې ډکه کړي. خدای دې تاسو بولي او در باندې دغسې کجورې خدای هلته وخورئ. بیا وایي وغیر ذلك مما فيه ابهام ترفع ذلك الابهام. دغه تمیز به هغه ابهام چې کوم نه پورته کوي د ترفعو ضمیر نکرې ته راځي. دا نکره به هغه ابهام پورته کوي. لکه عندي 20 درهما. مثالونه على سبيل اللف والنشر مرتب دي. مخکې د مقدار نه نسو سره اړلو من عدد. دا د عدد دپاره مثال دی. عندي 20 درهما. ما سره 20 روپۍ دي. وقفیزان برا. ما سره 2 قفیزه غنم دي. قفیز یو پیمانه ده. ما سره 2 غونډې غنم دي. دا مثال د کیل دی. ومنوان سمنا. دا مثال د وزن دی. ما سره 2 سیره غوړي دي. وجریبان قطنا. دا مثال د مساحت دی. جریب کنال مرلا. دا خلکو ته معلومې چې یو کنال څو ګزی او یو مرله څومره او یو مربع څومره د هغه دومره مربع ځمکه ده. ما سره 2 جریبه مالوچ دي. ما 2 جریبه پنبه کرلي. پنبه او على التمرة مثلها زبدا. او په کجوره د کجورې عمره کوچ. دا مثال د مقیاس دی. په کجوره باندې د کجورې عمره کوچ. نو دې زبدن هغه ابهام چې په على التمرة مثلها کې پروت و هغه لرې کړو. په کجوره باندې د کجورې عمره څه دي؟ په کجوره د کجورې عمره چې کوم دی نو غوړي دي. په کجورې د پاسه د کجورې عمره چینی ده. او که نه په کجورې د پاسه د کجورې عمره برفي پراته ده. نه سړیا زبدن کوچ پکې پراته دي. زبد او زبد دا کوچو ته ویل کېدی شي. زبدم ورته وایي. وقد یکونو او کله نا کله به وي تمیزا غیر مقدار. د مقدار نه ما سوا د بل څه. لکه هذا خاتم حدیدا. هذا خاتم. دا ګوته ده. لکه د څه ګوته؟ ګوته خو د بعضې طالبانو چې کوم دنو د زیړو وي، د چا د سپینو زرو وي، او بعضې سړی چې شریعت نه خبر نه نو د سرو زرو ګوته هم جوړوي. حالانکې سړو ته د سرو زرو ګوته حرامه ده. نو لکه ګوته د ګوته د څه ده؟ حدیدن. د اوسپنې. د اوسپنې ګوته ما جوړه کړې ده. یا عندي سوار. ما سره یو کنګن دی. ذهبا. د سرو زرو سوار کنګن ته وایي زنانه اچوي. لیکن دی وایي وفیه الخبز اکثر. تمیز چې د غیر مقدار نه نو جر په هغې کې ډېر دی. ځکه چې غرض حاصلېږي په جر سره سره نه تخفیف نه. که یو طالب وایي عندي خاتم حدید یا عندي سوار ذهب نو دام جایز دی. دام جایز دی. وقد يقع بعد الجملة. کله نه کله به تمیز د جملې نه پس هم راځي. لیکن لرفع الابهام. د رفع د ابهام لپاره عن نسبتها. جمله کې چې کوم هغه نسبت دی هغې کې ابهام دی. نو هغه نسبت کې چې کوم ابهام دی هغه به رفع کوي. طاب زید ښه دی زید. د طاب نسبت چا ته شوی دی؟ زید ته. زید ښه دی. د څه وجې نه ښه دی؟ د څه وجې نه ښه دی؟ نفسا. مانا نفس ښه دی. سخي دی. شکل یې خو تکتور دی. شکل ته یې وګوره. شکل یې تکتور دی. سړي ته کرکه ور دي. لیکن ډېر سخي دی. باید سړی د مخ تکتوري. لیکن ډېر سوتره وي. او طاب زید وجها. مخ یې لکه سم مخ ته که نه وجه په وجه کې ده. طالب چې په طالب مین شو نو مړه وجه یې خو ټوله په وجه کې وه که نه ته څه تفهمه طالبان چې افغانستان کې موږ ته به دا ډېر خلک د سوات او دیر رالو. یاره جي ما ته سفارشي خط ولیکه ډاکټري ته ځم. نو هلته به د ډاکټرۍ کورس کولو مفت. طالبانو د برکته ډېر دلته ډاکټران جوړ شوي دي. مفت فیس به یې ترې نه اخېستو. او څه به یې ورته وي؟ یو ډګري به یې اخېسته. ایم ډي. ایم ډي به ورته میلاو ده. ډېر ایم بي بي ایس نه زیات دی. نو ما یو طالب لېږلی و. طالب په خپله نو راغلی. پلار راغلی. هغه چې زما زوی دی هغه ملا و. نو زما زوی ته یو خط ولیکه. نو الحمدلله موږ چې څومره لېږلي ټول به هغې اخېستل. لیکن دغه هلک راغی جي ما خو ستا خط اخېستی و زه یې وانه اخېستم. ما په دغه وخت کې خط کولو. یو هلک راغی. یاره جي ستاسو خط ما وړلی و. ما ورته نه کتل.
ما څه خط لیکلو نو چې مې ورته وکتل او مې وجه دې ټوله په وجهه کې وه ځکه یې نه اخېسته ږیره کله وه ږیره کله وه نو بلا مثال عرب تا ته بیانې د عربو مثال دی وجه په وجهه کې وه مې ځکه نه اخېسته طالبان خو ګیر کلی نه دي ښه ده چې مې نه اخېسته نو به هر حال نو که طالب وایي طاب زید وجها ښه ده زید هلکه دا ښه والی په څه کې دی مخې خسته دی پکې ثمار ګل دی په ټکي نه پوهېږي طاب زید علما ښه ده زید په اعتبار د علم سره طاب زید شعرا شعر کې زبردست شاعر دی زبردست اشعار جوړي طاب زید ضیافتا د زید مېلمستیا که دی وخوړه اوهو دالته ورپسې څه چې دی خوښی ذکر کو طاب زید ابن ښه د زید په اعتبار د پلار سره پلار یې ډېر ښه دی نو دا ټول تمیزونه رفع د هغه ابهام کوي چې کوم په نسبت کې موجود دی د طاب نسبت چې زید ته شی دی کې ابهام دی چې زید کې د څه وجه د ښه والی دی طاب زید معنی ښه دی زید څه د کوم لحاظ نه نفسا د نفس سخي دی طاب زید علما علم یې ښه دی طاب زید ضیافتا طاب زید اکراما طاب زید کذا وکذا لیکن یاد لرئ تمیز عن النسبت دا په حقیقت کې فاعلی طاب زید نفسا معنی طاب نفس زید تمیز د نسبت نه په ترکیب کې بیا سي فاعلی طاب زید علما معنی دا طاب علم زید د زید علم ښه دی طاب زید نفسا معنی کړي دا وکړه چې طاب نفس زید طاب زید علما طاب علم زید علم ډېر ښه دی ډېر کلک مولا دی ډېر کلک مولا دی لکه طاب زید نفسا یا علما یا ابا دا تمیز عن النسبت ته او دومره سبب کافی دی لیکن یاد لرئ چې په دې ځای کې دا تمیز ولې منصوب شو ګورئ مخکیني مثال ته عندي 20 درهمن کې دله کې تمامیت ته اسم په نون سر راغی 20 په آخر کې څه دي نون او نون تمام د کلمې راولي ځکه چې نون انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه راولي او تنوین هم انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه راولي نو د 20 تمامیت راغی په نون سره نو دی مشابه شو د فعل سره د فعل تمامیت په فاعل راځي د فعل تمامیت بیا د فاعل نه پس چې کوم شی وي نو هغه منصوبي مفعولي نو دلته کې دا تمیز په درېیمه درجه کې راغی او په درېیمه درجه کې چې کوم اسم راځي هغه منصوبي ضربا زید امرا تمامیت د فعل همیشه دپاره په فاعل راځي نو دلته کې 20 آخر کې چې نون راغی نو دا په منزله د فاعل شو او دا درهمن په منزله د مفعول شو تمیز ځکه منصوب شو چې دی واقع دی په درجه ثالثه کې او په قفیدان کې تمامیت د کلمې په نون د تصنیع سره راغلی دی ځکه نون د تصنیع انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه راولي او په منوانې کې نون د تصنیع دی او په جریبانې کې نون د تصنیع دی او علی التمرة مثل هذا بدن په دې کې تمامیت ته اسم د اضافت ته وجه نه راغلی دی ځکه چې مضاف الیه مضاف مکمل کی مضاف الیه مضاف نو دا مضاف الیه په منزله د فاعل شو او دا زبدن په درجه د منصوب کې راغی په درجه د مفعول کې نو همیشه د پاره دا تمیز ځکه منصوب دی چې دی په درجه ثالثه کې راغلی دی په مخکیني مثال کې تمامیت ته اسم په نون د جمع راغلی او په دې درېو واړو مثالونو کې تمامیت ته اسم په نون د تصریح سره راغلی دی او په مثلها کې تمامیت ته اسم په اضافه سره راغلی دی نو دې وجې نه تمیز په درجه ثالثه کې شو نو دی مشابه شو د مفعول سره نو دا ځکه منصوب شو بس